Assalomu alaykum barchaga. 3D Generalist kursining birinchi videosi. Bu Blender programmasini kiruv, ya'ni Blender programmasi qanday programma, odan foydalanib boshlov. Birinchi bo'lib Blender programmasini ochgan vaqtda usunday ko'rinish paydo bo'ladi bizlarda. Programmaning o'zi ham o'rtada oldin islangan fayllar, shunday Blender toza fayl ochgan vaqtda qanday ne uchun foydalanasan, solar bo'yicha saylaydigan fayl turlari. Biroq bizlar bu yerda ko'p ne olmaymiz, irkilmaymiz. Prямо birinchi bo'lib general nesini bosamiz, fayl turini saylaymiz. New file, general. Tak, generalni bossak, birinchi bo'lib bizlarda shunday har turli okno deydi, ayna. Shunday aynalar paydo bo'ladi, oknolar paydo bo'ladi. Ham bu yerda birinchi okno mana bu viewport deb aytiladi. Viewport ya'ni bu bizlarning 3D dunyo. 3D dunyoda bizlarning 3D obyektlar, ya'ni bizlar modellar, mesh yo'lmasa obyekt deb aytamiz. Kamera bo'lishi mumkin, yo'lmasa jarqliq, ya'ni освещение, light deb aytsak bo'ladi. Ham bu yoqda, o'ng yoqda yuqorida turgani bu outliner deb aytiladi. Bu yerda o'zimizning tilda apoy nedi tushuntirganda, bu yerda zotlarning, modellar, ham obyektlar, shunday zotlarning spesigi. Misol uchun, ssenada, viewportda 3D dunyomizda 3 zot bor. Kamera, kubik ham light, освещение. Bu outlinerda su 3 zot ko'rsangiz bo'ladi. Kamera, kub ham light. Bu o'zi kolleksiyalarga bo'lib qo'ysa bo'ladi. Bir kolleksiya ichida turibdi. Buni endi kolleksiyani 2 marta bosib atni o'zgartirib yig'sangiz bo'ladi, biroq unday detalni ishga kirmayman. Hozircha Kingsni o'tib turamiz. Bu shu yerda chanel bir okno. Bu oknolarning orasida eng quramalisi, ya'ni sложнее. Sложнее bo'lganda bu shunday просто zotlar ko'p. Har turli bo'limlari bor. Har qaysining o'zining настройкалары. Bir obyektga bossang, uning yoqda настройкалары, obyekt turali ma'lumotlar bo'ladi. Bu yerdagi sonlarga, yozuvlarga qarab basınç tortpam. Sebebi bu hamma vaqt keyinchalik istaydigan zotlarimiz. Biroq hammasini islatib jag'dayi kam uchraydi. Ya'ni hozir bizlarga absolyut bularni biluv shart emas. Endi oxiri qolgani bu oxirgi okno. Bu timeline deb aytiladi. Timeline vaqt liniyasi degan. Ya'ni bu yerda vaqt, kadrlar. Misol uchun bizlar обычно videoda, umrda vaqtda ne qilganda hisoblaganda soat, minut, sekund deb hisoblasak, bu kompyuter grafika tarafında 3D'da ham video montaj tarafında kadrlardan foydalanadi. Ya'ni har turli, misol uchun bu yerda 250 kadr bor ekan. Bu kadr degan ne desa, qisqacha tushuntirib ketaman. Misol uchun televizor ko'rganda bir kadrda, misol uchun 1 sekundning ichida 24 kadr bo'ladi. Обычно ол standart. Ya'ni uni ko'paytib azaytsa bo'ladi, biroq standart bo'l ne? Misol uchun slow motion videolar bilasizmi? Misol uchun oxirgi telefonlar yo'lmasa kameralarda slow motion degan nesi bor, xususiyati deydi. Effekti, slow motion effekti berish uchun 1 sekundda ko'p kadr tushiradigan telefon yo'lmasa kamera bo'ladi. Ya'ni uni astinlashtirgan vaqtda qatmaydi, kadrlar tiniq ko'rsatadi. Yaxshi, bu ham chuqur kirmaymiz. Bizlarning hozir birinchi qiladigan zotimiz, ya'ni mening birinchi qiladigan zotim hozir bu yerda sizlarga qolaylı bo'lishi uchun o'sha
мүйіште менің қайсы кнопкаларды, қайсы клавишларды басқанымды сіздерге көрсетіп тұратын бір кішкене программа, яғни аддон деп айтылады, соны қосу болады. Бұны сіздер қылуыңыз шарт емес. Screencast case аддоны. Бұл аддон қазір қостық, сақтап қоямыз. Сіздер қылуыңыз шарт емес, қайталаймын. Енді бұл жерде мен бұны қосамын һәм шрифтін үлкейтіремін. 24 қылып қоямыз қане. Болды. Енді мен нені бассам, осы жерде міне мынау мишканың суреті. Мишканың шеп жағын бассам, шеп жағы басылды. Оң жағын бассам, оң жағы көрінеді. Ортасында роликті бассам, көрінеді. Мысалы үшін қазір А кнопканы бассам, А клавишті бассам, А клавиш мына жерде шығады. А, көрдіңіз ба? Мысалы үшін қазір Н бассам, Н шығады. Неше мәрте басқанымдан көрсетеді қане. Бұны қайта-қайта басып отырмын. Сол. Так, демек, мен бұл 3D дүнияда бұл бір объекттің артының қапталын көру үшін мишканың ортасын басып тұрамын һәм оңға шепке жүремін. Көрдіңіз ғой? Жоғарыға төменге деп айланып көрсек болады. Демек, бұл ондай қиын зат емес, көреміз. Енді оңға шепке жоғарыға төменге жүру несем бар. Өзіміз жүру. Оның үшін shift'ті басып тұрамыз, міне. Һәм shift'ті басып тұрып, мишканың ортасында кнопканы басып тұрамыз. Shift'ті басып тұрамыз, мишканың ортасында кнопкасын басып тұрамыз, һәм жоғарыға төменге міне. Демек, уже екі зат үйрендік. Мынау мишканың ортасы дек, shift һәм мишканың ортасы. Болды. Енді жақынлау үшін просто роликті, мишканың ортасындағы роликті алдыға, артқа айландырасыздар. Кейінгі мәселе, енді қазірше бұл біздер навигация менімше болады. Енді бұл 3D дүниядағы затларды ұстау, трансформация қылу, яғни жайын өзгертіру, айландыру һәм размерін өзгертіруді көріп шығамыз. Бірінші болып затларды ұстау үшін hamımız түсініп тұрған жарымыз, мишканың шеп жағын басамыз, ұстаймыз. Ұстаған затымыз қапталы оранжевый свет болып жанады. Көп затты ұстау үшін, мысалы үшін басып мишканың шеп жағын басып тұрып деп көреміз. Одан кейін бірін-бірлеп, мысалы үшін екі затты ұстау үшін былай қылсаңыз болады. Я болмаса shift'ті басып тұрсаң, һәм мишканың шеп жағын басып деп ұстаймыз. Енді бұл жерде қараң, парқы бар. 3 сат ұстаған болсақ, қайсы бірін ең ақырғы болып ұстаған болсақ, сол оранжевый болады, одан алдыңғылары қызғыштау свет болады. Міне, көрдіңіз ба? Мысалы үшін енді камерадан бастаймын. Дұрыс. Так, бұл да міне light оранжевыйлау, аналар қызғыштау. Shift басып тұрып, қалегеміз ұстап, соны активный объект қылып аламыз. Активный объект дегені ақырғы мәрте ұстанған объект. Так, болды. Енді келін ортадағы кубикті ұстап, орнын өзгертіп көреміз. Бұл жерде әзір ерлап қалуымыз керек болған зат болады. Кубикті ұстадық, һәм жайын өзгертіру үшін, бұның орнын өзгертіру үшін, клавиштан G, яғни G, біздерде G деп айтылады, G харфін басамыз. Қараң, G-ны басқан уақытта мына жерден G харп шығады әзір. Так, қалеген жерім апарамын. Бұны қазір мишканың шеп жағын баспағанша бұл тоқтамайды. Мысалы үшін, осы жерге апарып, мишканың шеп жағын басамын. Осы жерде тұрып қалды енді. Енді қайталдан, мысалы үшін, қате қойып қойдық біздер.
орнын ізге қайтаруымыз керек. Оның үшін Windows'тағы кәдімгі Ctrl һәм Z кнопкасын басамыз. Ctrl һәм Z. Қайталан G көрсетеміз, басамыз. Ctrl Z. Енді мысал үшін G-ні басып тұрып, деп сайлап оны өзгертіп қойдық, бірақ баспадық елі. Осы жағдайда мишканың шеп жағын емес, мишканың оң жағын бассақ не қылады? Басып көреміз. Ол жағдайда объекттің алдыңғы орнына қайтады. Демек, G апарамыз, шеп жағын бассақ қалады. Мишканың оң жағын бассақ қайтады ізіне. Так, ендігі мәселе бұны айландыру. Демек, осы жерге мен просто жазып кетемін. G ол объекті орнынан қозғалту, яғни орнын өзгертіру. Кейінгі кнопка бұл R. Бұны басып көреміз. R-ны бассақ, не қылады? Айландырады. Бұл жерде де, мысал үшін, айландырып, өзімізге керек жерге дейін айландырып, мысал үшін, осы жерге айландырып, мишканың шеп жағын бассақ, орны өзгеріп қалады. Ctrl Z-ті бассақ, Ctrl Z-ті бассақ, ізіне қайтады. Егер R-ны басып, айландырып, мишканың оң жағын басып жіберсек, ол өзгертіргеніміз отмена болады, яғни ізіне қайтады. Демек, R-ны басып, мишканың шеп жағын бассақ, орны өзгертіріп қалады. R-ны басып, мишканың оң жағын бассақ, орын өзгертіргені отмена болады. Алдыңғы жағдайына қайтады. Демек, R-ны түсіндік. R ол объектті айландыру. G ол объектті қозғау. R болса объектті айландыру. Önce түсінерлі болған шығар. Так, кейінгісі ақыры үшінші кнопкамыз бұл S. C емес S. Супермен дегенде S. Бұл басып көреміз. S-ті бассақ, размері үлкейеді һәм кішірейеді. Демек, S-ті басып тұрып, өзімізге тартсақ мишканы, бұл тартсақ, размері үлкейіп барады. Ортаға жақынлаттырсақ, кішірейіп бара береді. Бұл жерде де, егер мишканың шеп жағын бассақ, осы үлкейген размерде қалады. Ctrl Z қайтады. S-ті басып тұрып, мысал үшін үлкейтіп тұрып, мишканың оң жағын басып жіберсек, бұл операция отмена болады. Демек, түсіндік, S ол размерін үлкейтіру. Бұл жерде деп иконкасы бар өзінің. Осындай ал. Демек, бұл жазуларды мен өшіріп тастаймын, сіздер өзіңізге жазып алың, керек болады. Так, осы операциялар, осы горячий клавишалар G, R һәм S һәм мезалға істейді. Тек қана кубикка емес. Бұлары еғадыр. Так, кейінгі мәселе, бұл жерде кейінгі біздерге керек зат, бұл нелерді білу. Аксис деп айтады. Аксис деген английскийда бұл, мысал үшін, қызыл линия, жасыл линия. Һәм бұл жерде негізі үшінші линияда бар. Blender өзі өшіріп қойыпты оны. Аз мен жағып көрсетемін сіздерге. Демек, біздерде үш линия бар. Бұл тәреп, үш тәреп. Яғни, бұл қызыл X линия, жасыл ол Y линия, көк ол Z линия. Демек, X, Y, Z. Үш тәреп дегені. Демек, үш тәрепті білдіретін үш линия X, Y, Z. Соның ұшынан біздерде программа 3D программа деп айтылады. Яғни, өлшем, үш өлшемі. D дегені ол dimension, 3 dimensions. Яғни, үш өлшем. Үш өлшемлі программа. Демек, әр бір заттың бұл жерде үш тәрепі болады. 2-ды,
мысалы үшін 2-ды программа басқа нелерде тек қана x һәм y болады, z болмайды. Соның үшін олар екі өлшемді, екі тәрәпінен болады. Демек, біздерде z бар, соның үшін 3-ді, 3-ді. Так, демек бұны азыр мен өшіремін. Так, бұны ярлап қалуыңызсам мұндай шарт емес, себебі осы жоғарыда көрсетіп қойыпты. Міне, қызыл ол x, жасыл ол y, z, көк ол z. Демек, әр қайсының минус һәм плюс жағы бар. Мысалы үшін x бұлай қарағанда, мысалы үшін бұл x оғы болса, міне x оғы болса, бұлай қарап кеткен. Бұл жағы плюс, яғни позитивный жағы, бұл жағы минус. Так, не деді сондай? Міне, жоғарыда көрсетіп қойыпты. Y-тің оң жағы позитивный, шеп жақ мынау негатив, минус. Z-ті да сондай, міне, көріп түсініп алсаңыз болады. Демек, мысал үшін, қазір үйренген біздердің 3 операция бар. Осыларды, осы 3 линия бойынша, 3 өлшем бойынша трансформация қылып, орнын өзгертіріп, мысал үшін көреміз. Кубик тұтаймыз, G-ді басамыз. G-ді басқан уақытта бұл кубигіміз қалеген жаққа кетіп қалады. Бұл еркін кетіп жүрді. Демек, біздер қазір тек қана бұл қызыл линия бойынша, яғни X линиясы бойынша жүруін қалесек, клавиштан просто X кнопкасын басамыз. X кнопкасын бастық. Бұл енді тек қана X бойынша, X линиясы бойынша жүреді. Енді қара, бұл ортада ол 0. Егер оң жаққа жүргізсек, жоғарда тұрған, жоғарда, мысал үшін азыр, осы жерге қарай, осы жерге, мешкін тұрған болса, осы жерге қарай, бұл жерде D тұрыпты, бұл жақта 10 метр дейді. 10 метр плюс бойынша. Яғни, енді азы мен бұны ортаға жақындасам, азайып баратыр. Қақ ортаға барған уақытта бұл 0 болады. 0 енді. Точно 0-ге келтіру қиын, себебі бұл жерде миллиметрдің 10-нан 1, 100-ден 1 деген сатларым жүріпті. Демек, керісінше бұл жаққа қарап жүргізсем, минусқа қарап кетіп баратыр. Так, енді бұл тек қана X бойынша емес, бұл қызыл линия бойынша емес, жасыл линия бойынша да жүргізсе болады. Яғни жасыл линияның өзінің белгісі ол Y, яғни Y. Бассақ, тек жасыл линия бойынша жүреді. Енді көктен жүргізу үшін Z-ті басамыз. Тек көк бойынша жүреді. Демек, мысал үшін міне, үстері қоямыз. Енді бұл затлар размерін өзгертіргенде істейді. Мысал үшін S-ті басып тұр, размерін өзгертіреміз. Қазір мен қалеп тұрпан, тек бұл қызыл линия бойынша созылу керек. Размері өзгеру керек. Осыны қалеп тұрпан. Со S-ті басқаннан кейін X-ті бассам, тек қана қызыл бойынша, қызыл линия бойынша размері үлкейіп кішірейеді. Енді егер Y, яғни Y, яғмаса английскийде Y кнопкасын бассам, тек қана жасыл бойынша размері өзгереді. Демек, S-ті басып, егер Z-ті басатын болсам, Z-ны, онда тек қана көк бойынша. S, Y, S, X, S, Z, S, Y, осы жерде көрсетіп тұрды не басатқанларын. Енді точно осы операциялар
r, яғни айландыру бойынша тәсілдейді. Мысалы үшін r-ны басып тұрып айландырсам, қалегенше айланып жатыр. Камера болғанда өзімізге біздердің тұрған жерге қарап айланып жатыр. Енді бұл жерде біздер x-ті басатын болсақ, мысалы үшін r-ны басып x-ті бассақ, x-тің атрапында бұл шашликтай, мысалы үшін грилдай болып, грилда айланып тұрады ғой. Тауық сондай болып айланып тұрады x-тің атрапында. Егер біздер y-ті басатын болсақ, y-ді басатын болсақ, сол y бойынша айланып тұрады. Z-ті бассақ, сол Z оғы, яғни көктің атрапында айланып тұрады. Бұл затларды, бұл x, y, z, осы үш линияны білу қатты керек. Көп затты ол 3D программа, қайсы программа болуынан қарамай, әмме жағдайда керек болады. Бұл елі яд болып қалады. Енді бұл, мысалы үшін, бұны өшіріп, әмме затты ұстау үшін A кнопкасын басамын, әммесін ұстады. Әммесін өшіріп тастау үшін X-ті бассам, біздерден сұрайды. Delete selected objects. Яғни, ұсталған объектілерді өшірейік па дейді. Өшіреміз. Енді, міне, бұл жақта outliner-да да объект қалмады, әммесі өшіп кетті. Таза объект қосамыз. Таза объект қосу үшін так, бұл жерде add кнопкасы бар, міне. Add кнопкасын басып тұрып, сол үшін әр түрлі объекттің түрлері бар. Біздер тек қана қазірше тек қана mesh объект түрін сайлаймыз. Әм бұның ішінде түрлі-түрлісі бар. Біздерге қызықлау болғаны monkey, яғни monkey маймыл. So, monkeyдің басын шығарып берді біздерге. Енді қарасаңыз, бұл жерде мен G-ны басып, X-ті басып, сәл шетіле қоямын. Қойдық. Енді біздерде жаңағы үш линия бар дедік қой, үш өлшем. X, Y, Z. Сол үшін міне. X, Y, һәм Z. Енді бұл X, Y, Z-ның өлшемінің түрлері көп. Сол үшін біздерге аз қатты керегі екі түрі. Сол үшін global деген бар. Global һәм local деген бар. Енді global деген не? Global деген бұл Luma Blender'дің ішіндегі мына дүнияның өзінің өлшемі. Бұл дүния бір үлкен бір комната, хана болатын болса, осы хананың алды, арты, үсті һәм асты дегендей бұл өзгермес. Сол үшін бұл дүнияның несі өзгермейді. Не қылсаңам, бұл қызыл, жасыл һәм көк линиялар осы тәріпті тұра береді. Мен бұл жерді ұстап алып тұрып, R-ны басып тұрып деп айландырып тасталмаймын. Ол универсалный, әмме жерге бірдей тәреплер. Біздер ориентация алуымыз үшін. Тап, не дейді? Құяш қаяқтан шығады, қаяқтан батады. Сол үшін шығыс, батыс, құбла һәм арқа деген неге ұқсайды. Демек, local деген локальный, яғни локальный деген жергілікті деген. Енді бұл жерде local деген әрбір объекттің өзінің алды, арты, оң жағы, шеп жағы, асты һәм үсті болады. Мысал үшін қазір бұл маймылдың алды тәрепі осы. Көрдіңіз ба? Алды тәрепін көрсетіп тұрды. Енді бұны біздер көп көру үшін, визуалны көру үшін, осы жердегі gizmo деген төменге стрелканы басамыз. Так, осы жердегі gizmo стрелкасын басып, Object Gizmo'дан default'ның орнына local'ды сайлап қоямыз. Һәм move жазуын қасына птичка қойып қоямыз. Енді біздер бұл
маймылды ұстағанда бұл маймылдың өзінің тәріптелерін көрсетіп тұрды. Мысалы үшін маймылдың мысалы үшін X оғы қызыл оғы міне дүнияның қызыл оғына тура келіп тұрды. Жасылға тура келіп тұрды. Көкке тура келіп тұрды. Міне мысалы үшін дүнияның Z несі жоғары тәреп, төменгі тәреп дегендей зат. Енді біздер егер маймылдың өзін R-ны басып тұрып айландырсақ, қалегенше айландырып тастасақ, бұның маймылдың үсті тәрепі, яғни көк тәрепі Z бұл жақта болып қалды. Дүнияның жоғарысы үсті мына жақ болса, маймылдың жоғарысы мына жақ болып қалды. Көрдіңіз бе? Мына жақ. Айта жаздадым. Демек, локальный тәреплер әрбір объекттің өзінікі болады. Демек, глобальный ол 3D дүнияда ол белгілі біреуі болады болғаны. Сол үшін қазір және бір маймыл қосамыз. Оны мысалы үшін үстіне қойып тұрамыз. Бұны басқа жағға байландырамыз. Мысалы үшін R-ны басып тұрып, осы жаққа қарап байландырамыз. Енді қара. Мысалы үшін осы маймылдікі қызыл оғы мынаға қарап кеткен, көгі мына жаққа, жасылы мына жаққа қарап кеткен. Мына маймылдікі болса, көгі мына жаққа, қызылы мына жаққа қарап тұрды, жасылы осы жаққа қарап тұрды. Көрдіңіз ғой. Ал дүниянікі болса, ол өзгермес. Қашан қарасаңсам, көк ұсылай, жасыл ұсылай, қызыл ұсылай тұрады. Так, осымен бірінші сабағымыз таусылды. Кейінгі сабақта көріскенше.